استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة لرضا الله تعالى وإلى عظمة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من الرجال والنساء من المشرق والمغرب في البر والبحر وبالخصوص سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سيد قطب السيد محمد بن كريم السمن المدني الشيخ محمد أشرف بن عبد الله البجري كرم والشيخ حجي محمد زين العلمي الشيخ حجي محمد أشكر عنور بن هدي إسماعيل والشيخ حجي أنم شعراني والشيخ حجي محمد شراني عبد البغيل وشيخنا سيدي قدس زين محمد زين بن عبد الغني سقنبل بالحصول صاحب الويد السقفدي الشيخ أبي حميد بن حجي محمد أسعد بن فدران وإلى أرواح جميع مشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأولادنا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى بخلق الرحمن من تفاوت ورجع البصر ترى من فضول ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هدوا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن تبدلنا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم الصافات وينبتنا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم بالأمس الرزق والنجم في عضو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي داركم بالأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه بالبلى سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وما معي أو رحيمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ثم يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد من تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المخلص صلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاكرين الذاكرين الأبرار اللهم انفعنا به وبارك لنا به ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين إنا للسماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا يوم القدر جليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 لا إله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين والملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين ولكل أوصاف كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تنازل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح سيدنا الخاطر وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن العباس وصولهم وبرهم ولسلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل نوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد البداوي والسيد أحمد الرفاعي والسيد إبراهيم الدسوقي وقطب هذا الوقت لله يكون في عونه وصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح الشيخ الطريقة وإمام الحقيقة منشئ ولد سيد المصطفى البقر بن الكبار الدين وصول وبروه ولسلسلته والآخذين عنه شيء لله لهم الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح ساداتنا نبينا وخصوصا سيد عبد الله الحيدر وسائر ساداتنا عيد الوصية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلهم برهم ولسلسلة والآخذين أدهم شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح القطب الأخوان ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وتلامذته ولسلسلته والآخذين عنهم قدس الله روحه ونور ضريئه ودع علينا والحاضرين والمسلمين بركة وعروف الدين والدنيا والآخرة شيخ لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ووالدينا وشيخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يأتي كل سائر رسوله ولا من يرضي الله ورسوله ويبعث علينا دين الإسلام ويتوفانا عليه ولكل يد صالحة بحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم برحمتك ربنا واغفر شر ما همنا وعلى ربك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وترضنا وبلهم لنا ولوالدينا لمشايخنا والإخوان في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم استجب دعاءنا يا الله اللهم استجب دعاءنا يا الله اللهم استجب دعاءنا يا الله واشف مرضانا يا الله واشف مرضانا يا الله واشف مرضانا يا الله وارحم موتانا وصل وسلم لجميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersama-sama kita selalu mengucap syukur kepada Allah, di mana ucapan syukur yang berbunyi yaitu adalah Alhamdulillah, di mana ucapan syukur ini tanda jika bahasa kita itu artinya terima kasih. Nah, di mana kita bersyukur atau berterima kasih kepada Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sangat banyak memberi nikmat kepada kita, sehingga saking banyaknya nikmat yang ada pada kita tidak akan dapat kita menghitung daripada nikmatnya Allah itu. Nah, di mana kalau sudah tahu tuh nikmat Allah banyak pada kita, jadi kita harus tahu dirinya kita syukur diperbanyaki kepada Allah. Syukur yaitu dengan memperbanyak mengucap kalimat Alhamdulillah, artinya memuji atau mengingat Allah. Yang kedua, syukur itu ialah kita selalu menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan. Itu salah satu tanda syukur juga sambatannya. Kayak kita malam ini nih, jalankan kewajiban kita menuntut ilmu, yang mana banyak dari kita manusia kada sadar dengan kewajiban menuntut ilmu. Beribadah sia-sia amun kada makai ilmu. Jangan menganggap ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah, belum tentu lagi. Kenapa jadi sebelum tentu maka kita beribadah? Amun kita tak salah kada pakai ilmu dalam beribadahnya, maka ibadah kita sia-sia. Man amila bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Siapa yang dalam beramal beribadahnya tanpa dengan ilmu pengetahuan di dalam beramal beribadah, itu Allah tolak, kada diterima selama-lamanya. Apa hasilnya? Sembahyang kita dibayar tanpa dengan ilmu, maka sembahyang kita itu sia-sia. Salah satunya ilmu nak apa dari sembahyang itu nah ilmu di dalam rukun qauli bacaan. Kalau rukun fi'li kita dengan melihat insyaallah kawa kita mau empati. Tapi kalau dengan rukunnya artinya qauli bacaan, punya kita kadang belajar di dalam membaca, maka kita akan kada tahu di mana jujur dan salahnya. Jadi kita membaca Bismillah. Punya kita tertebal Bismillah, itu salah sudah.
Karena sebelum huruf Allah itu baris di bawah dalam tajwid itu hanya takhfif tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Tertinggal barisnya aja, tertinggal hurufnya aja, atau tasalah menyambat daripada tasydidnya di dalam baca Fatihah itu kada sah, bisa kisah. Maka tahu kada sahnya ini artinya kita Allah, dan tahu kita Fatihah itu kada sahnya dengan belajar. Sedang kita datang guru dengarakan naulun nang wajibnya aja nak belajar kayak ibarat nang makarinahnya kada kawa. Apa nang wajibnya dalam sembahyang? Satu, ketika mengucap takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kada Allahu akbar. Di mana? Raknya bujur-bujur, nah kecuali emang orang nang kalere. Tapi orang kalere itu bisa juga, artinya ibarat bahasanya kan kawa, dilajari, disambat, dilatih, supaya jangan kalere. Kayak orang-orang semudanya, apabila bapak dia ditawakan orang, nah ketahuan dia rubuhan nyur kalere ya. Tapi dulu ayatnya bukti ya kan, kalau kita membacaan ya lu kada ada orang semudah tuh nang kalerenya. Kalau hanya bahasa sambat tuh kalere, hanya padahkan orang buat makan diu ya. Tapi coba aja dulu, bila membaca huruf R itu dulu, insyaallah. Artinya huruf Ra itu kada akan bisa kalere dulu. Nah itu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nah jadi tahu kita nang rukun daripada nang kita selama ini, aku sembahyang tahajud, aku sembahyang duha, aku sembahyang hajat, aku sembahyang taubat. Kita kada tahu. Nah apabila kita mau kada baguru, makanya ujar Nabi, al-ilmu itu bitta'allum, belajar. Makanya Nabi Muhammad itu gurunya malaikat Jibril. Nah membawakan wahyu itu guru Nabi. Kawan Nabi yang paling setia pulang siapa? Jibril. Nah jadi kita ambilnya kaum mutaba'ah Rasulullah dari guru yang mempelajari kita. Kayak Nabi kan dengan Jibril itu kan artinya Jibril bawa wahyu sekaligus guru Nabi. Kayaknya Jibril itu sering mengingatkan Nabi. Nah jadi kita cari guru itu yang sering artinya mengingatkan lawan kita. Ini kadang-kadang benar, apa diingatkan kita nih bisa kada mau lah. Dah ketujuh tahu. Wah, banyak gasir ini bilang mengingatkan kita aja. Nah, disitulah nangaranya kita sifat manusia lah. Jadi sifat kita manusia dah. Nah, jadi artinya Rasulullah sidin Jibril gurunya. Lalu kita siapa? Nah, apabila kita nak bujur-bujur guru tu je Sayyidina Ali anak abdud man alamani harfan, aku bujur-bujur menjadi budak. Ya kayak bahasa kita tuh kalau kita berguru tuh adabnya bujur-bujur. Artinya samina wa ata'na. Kalau selama itu guru membawa kepada kebaikan, samina wa ata'na, ulun dengarkan guru dan ulun taati. Nah kecuali guru mengajak kepada bagus. Ya oke, apa kita malam ini aja. Kemana aja? Barang aja ya. Kemudaran KB situ saja melalui hadalah ini. Nah, menjar guru ayo kita aja malam ini mengambil barokah ziarah. Nah, sudah jelas hadis Nabi itu man zara aliman faqad zamani. Barang siapa ujian Nabi itu menziarahi orang-orang yang alim, syariatnya jatuh guru orang alim tapi hakikatnya aku di Rasulullah yang menziarahi. Nah, kada terbukalah hati. Anak bawa umrah berapa? Jarang Rasulullah biayanya. Ada duit saat ini ada bahasil duit. Nah, baluan hati lagi. Bahaji, 5 tahun sudah ada kawan. Bawa umrah berapa tahun sudah? Banyak mengisi duit. Nah, rindu anak naik haji melihat Ka'bah, anak ke makamnya Rasulullah rindu sudah duit banyak tapi kada bahasil. Ya ujar Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, ada karena suatu hari harta kita itu kada bermanfaat. Nah ya ada selesai Allah lihat
Coba kita kadang sadarnya, ada sadarnya. Wala banun, dan kada berguna pulang kena harta dan anak kita. Ya. Sudah mati kena adalah anak nang ngurus silon kita ada nang diurus itu kenapa harta kita? Bini akhirnya lagi ada yang mau urus kayak kita jualan. Bini mati, tak ada ngurus bini lagi itu mikir apa? Kira-kira enam gaji akan bini ini pulang urus. Nah itu sudah sudah menunjukkan ujar Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang hatinya ujar Allah Ta'ala itu nang selamat. Nah kenapa supaya hati kita ini selamat ya? Tanamakan di dalam hati andak sifat Kayaknya Rasulullah itu kan waktu sebelum Isra dan Mi'raj dibedah dada sini dimasukkan sifat iman, sifat Islam, sifat salah satunya ilmu ada di dalam hati. Insyaallah apabila kita ilmu ada dalam hati selamat. Asalkan ilmu nang bujur-bujur. Dia punya ilmu nang kada bujur-bujur to ya dari bab jangan harap bisa selamat. Nang apa ilmu nang selamat nang membawa kita yaitu ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca adalah ini ilmu yang datang dari Rasulullah Jibril Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya perlu kita ingat sekali lagi ulangi bahwasanya kewajiban kita menuntut ilmu inilah banyak yang diabaikan, banyak yang disepelekan, banyak yang ditinggalkan, dan kita manusia banyak bangga sudah dengan sembahyang kita, dengan yang kita gawe baik tahajud dan sembahyang hajat. Tapi apabila kita di dalam sembahyang kadang mencek rukun 13 terbagi 3, fi'li, qauli dan qalbi. Fi'linya insyaallah kawa kita sempurna, dan kebanyakan rukun qaulinya ini dah banyak nang salahnya kita. Bacaan ini hati-hatinya kita. Maka selama kita menyesalah, selama itulah ibadah kita sia-sia, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita lah artinya menuntut ilmu ini nih di dalam hati kita, bujur-bujur kita tanamkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena orang yang mati di dalam menuntut ilmu itu keistimewaannya Allah beriakan bahwasanya itu mati husnul khatimah. Tapi kalau kita dalam sembahyang hanya tanpa dengan ilmu sembahyang ini belum tentu lagi husnul khatimah. Sama aja sembahyang kita. Setelah juga sembahyang tadi kan juga bacanya salah tadi kan. Nah, walaupun secara zahirnya kita lihat dalam ibadah, namun di hadapan Allah belum tentu lagi Allah terima. Tapi kalau tujuan kita menuntut ilmu punya kewajiban, mati kita, nah di situ belum sempat mengamalkan ilmu, di situ Allah berikan mati syahid. Itulah kelebihannya lah yang berilmu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, hal yastawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Jauh bahasa kita itu kan perbedaan antara kita dan belajar karena kada belajar dan berilmu lawan kada berilmu. Nah kita berilmu kan sekali aja mengatakan la ilaha illallah. Di mana ikam dapat dari guru di mana belajar, dari gurunya, guru sampai siapa? Rasulullah dari mana? Dari malaikat Jibril dari mana? Dari Allah Ta'ala. Tapi punya orang-orang kada berguru dari mana ikatnya? Ada perintah Nabi yang perbanyak la ilaha illallah. Nah ini sudah selesai ya, jalan dengan kena ada ngaranya dikir talqin. Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, adakah jalan yang lebih cepat, ganal pahalanya dan lebih mudah? Jalan cepat, ganal pahala, mudah. Sama kayak kita kan, ibarat bahasanya begawi tetapi uyung, karena hasilnya langsung nih. Nah ini dicari, apa ya? Ya, 2 bulan genet lah, aduh uyung, karena hasilnya. Nah jadi kaitu Sayyidina Ali bertakwannya artinya setelah sembahyang lalu ujar artinya ujar Rasulullah ada Ali apa
pejamkan kedua mata ikam, rapatkan kedua lisan ikam, katakan la ilaha illallah 3 kali ulang. 3 kali ulang itu orang zikir talaqin. Dan itu banyak orang dapat sanad. Tidak bagus sekumpul nyatanya dan jelasnya dulu lah. Malakan kita sembahyang habis kita berdoa itu 3 kali baca la ilaha illallah. Itu jalan yang lebih cepat, lebih mudah dan karena pahalanya udah Rasulullah. Nah apabila kita lakukan, nah itu namanya ilmu. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua kawan istiqamah dalam menuntut ilmu kewajiban kita. Amin Allahumma amin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di mana kita memohon meminta kepada Allah karena Rasulullah itu Allah turunkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi kuncinya rahmat itu ada di Rasulullah. Makanya punya anak dapat rahmat Allah Ta'ala itu perbanyak keselawat. Makanya Allah menyuruh lawan kita perbanyak ujar Allah. Nah apa selawatnya itu apabila menyebut nama Nabi kita Muhammad. Yang selawat ini ada orang yang ibarat bahasanya yang menjalankan seperti sahabat bertanya kepada Rasulullah. Nah, apa ya Rasulullah akan berselawat kemudian lalu Rasulullah baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ada lagi kita bisa berselawat kepada Nabi sudah menjadi tradisi dan budaya kita walaupun dibid'ahkan. Nah, kita membaca selawat kamilah. Nah, selawat kamilah itu artinya nang pengarang daripada selawat kamilah itu beliau bertemu dengan Rasulullah. Setelah membaca selawat itu lalu Rasulullah mengatakan artinya selawat yang kau baca itu artinya bahwasanya sangat luar biasa. Nah orang yang memang kalau dia rajin berselawat diberikan oleh Allah kelebihan bisa bertemu dengan Rasulullah. Jadi ini mendapat izin selawat itu untuk dibaca dan disampaikan dari Rasulullah. Memang di luar akal lah, di luar daripada ilmu. Nah, dia kehebatan pengetahuan orang kadang-kadang kita bahasanya tahunya dalam hadis salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan 9 salawat misalnya salawat Fatih, salawat mansub karangan yang didapat oleh artinya Habib Saleh Tanggul. Nah itu kan dari Rasulullah semua. Karena Rasulullah itu apabila datang lawan kita nang rajin menyebut cerita pasti ada diberi sidik. Nah makanya daripada Ahlul Bait itulah nang dilihat dari Rasulullah banyak bertemu secara yang nazatan secara nyata anak ini teh. Apabila manaman itu artinya di dalam tidurnya, di dalam guringnya. Kayaknya saya sudah ada ulun beriakan suatu kan nang sanad supaya bisa bermimpi dengan Rasulullah. Supaya bermimpi, dan apabila sudah bermimpi, kita harapan satu, mudahan suatu saat apabila kita bertemu secara yaqazatan secara nyata ini nih, bertemu dengan Rasulullah. Orang mengatakan ulut ibarat bahasanya bukan baharat, bukan bersombong. Apabila namun sudah ujian abah guru, nah kita amalkan itu, karena wani kita membari itu kita jalankan dulu di sini. Kadang kita berarti udah selesai karena menyuruh tapi kadang melakukan. Maka ujar Allah ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburan maqtan indallah. Wahai orang yang beriman, ikam menyuruh orang tapi ikam kadang menggawe aku yang pertama murka lawan ikam ujar Allah. Nah disaring ke Allah tapi menyuruh orang kita ada. Ya sama saja kita, nak ya, bangun sembahyang. Nak bangun sembahyang. Buyak anak-anak, biar sembahyang. Kontan jadi balas. Nah, jadi kayak itu ya Allah, murka Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua artinya nyuruh Habib Ali ya ayyuhal mustaqim ila ru'ya jamali. Orang yang hendak melihat, bertemu, bermimpi dengan Rasulullah, melihat keindahan, kebengkengan, kewibawaan, keelokan Rasulullah, ya ayyuhal mustaqun, banyak ini dalam hati itu perasaan rindu. Rindu, jangan perbanyak setelah rindu itu
salawat itu kunci ujar Sayyidina ujar Habib Ali, bukan Sayyidina Ali, Habib Ali pengarang daripada Maulid Al-Habsyi. Dan lalu meneruskan daripada pembacaan kitab di dalam simpanan berharga. Nah, di mana semalam sampai kepada at-turuqu inallahi subhanahu wa ta'ala. At-turuq bahasa Arab ilallahi subhanahu wa ta'ala, jalan untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jalan kita nak mendekatkan, menghampirkan, meningkatkan kita lawan Allah tu banyak. Jalannya tu, contoh jalur kita hendak ke pasar PPM, jalannya kan banyak, semua sampai. Tapi sampai ini ada nang jauh, ada nang parah. Dan kita kawan nang ambil jalan itu, nang satu tu parah tanpa ada halangan. Jadi disebut dengan sampai. Kayak apa caranya? Dan jalannya sebagian dari jalan-jalan kepada Allah tersebut antara lain satu. Pada waktu Nabi Adam alaihi salam sendirian di alam dunia, Nabi Adam merasa sedih dan berduka cita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepada Nabi Adam agar Nabi Adam tenang dan tentram serta bahagia menghadapi kehidupan. Nah, jadi kisahkan Allah Ta'ala nih, Nabi Adam. Nabi Adam ketika di dalam surga dijadikan Allah Ta'ala atau dalam kesendirian. Nah, di mana Nabi Adam dengan bahasa kita galau walah. Ada di surga tapi kada kau pakai sahai. Nah, kada pernah kita jagai melihat tuh kan, kada pernah jagai berat tuh kan, nah ada di bayangan kita daripada keindahan, kenikmatan, kenyamanan surga. Ini hanya iman banglah yang percaya ya. Kita kan kada pernah lah dan mengisahnya gitu, dan mengisahnya. Ya, kayak guru-guru nang di dalam pagar itu lah banyak lihat. Kada mau babini, nggih guru-guru Tuhan. Nah, walaupun sempat begini itu limbahnya sudah biaya begini kenapa dan tak pernah guru dia dah kawah punya sini begini hilang selera. Kenapa? Oh, dilihatkan Allah Ta'ala semua bidadari di sini. Jadi kada selera dong ada di sini. Dah biar di berat bahasa orang membahas pada menjalankan sunnah Nabi jamu kada begini aja. Ya kalau ada kita enak menjalankan sunnah Nabi terus dorong sendiri ada. Artinya apabila aku ini jangan mengganggu karena dalam beramal dan beribadah. Nah, kayak itu kan bini siapa aja saya terganggu kan. Nak perlu kewajiban makan dan minum. Kita ada bisi anak nak beribadah nah jadi bini ulun lagi hawa kalau anak nih buat bahasa ikut akan nah ya kalau lah. Dah awal kita tak artinya tak ibadah dengan sempurna. Nah, tapi nanti apa aja, nah itu masing-masing lah. Nah, kalau orang-orang sudah dikehendaki Allah Ta'ala, kita kada tahu. Daripada hakan karena sini itu bujangnya. Tulen umat Muhammad ya, karena sebenarnya begini. Kenapa dia? Karena ujar dalam hadis Nabi, artinya ad-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah dan barang siapa karena mau menghormati sunnahku berarti ia lepas daripadaku. Nah, kalau mati kan gitu jangan kira lah. Nah, itu lain perintangannya. Nah, artinya kita awam ini nih. Nah, jadi kesimpulannya orang-orang yang alim itu pasti ada sebab. Nah, itulah yang jalan kita tadi mengesahkan Allah Ta'ala Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan dirinya yang mulia kepada Nabi Adam bidzuhuri ismihi, yaitu dengan menampakkan nama di hati Nabi Adam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan namanya di bawah susuk kiri kepada Nabi Adam, yaitu Allah. Nah, makanya ngaran nah kita ini ada ngarannya kan hati. Hati itu
disebut qalbul mu'min baitullah. Hati itu adalah bagi kita orang yang beriman tempat wadah untuk mengingat Allah. Dan Allah pun memandang kepada hamba-hambanya itu, nak dipandang Allah itu hati. Nah, sampai di mana hati kita ini lawan Allah Ta'ala, lawan Rasulullah. Amunnya kena kita dalam sembahyang itu hanya semenit, sedetik ingat lawan Allah, ingat lawan Rasulullah, berarti tujuan hakikat sembahyang itu kadada sempurna. Kenapa? Sembahyang itu adalah untuk mengingat Allah. Lalu kita sembahyang ini ingatan kita selain daripada Allah, maka di situ kena berapa ingatnya kita kepada Allah, itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita balasan, dan disitulah kena Allah akan menampakkan dirinya kepada kita. Maksudnya sedetik, disitulah kita melihat Allah Ta'ala sedetik. Kayak kita melihat artis idola kita, hanya melihat sekilasnya lalu dia hati rasa rugi benar. Ya kalau lah, nah apalagi ini Allah. Nah makanya kita di bawah susu, nah disitulah Allah menampakkan kepada Nabi Adam namanya, yaitu kepada Nabi Adam, sehingga dengan Nabi Adam mengingat Allah, Allah nampak di hati, lalu ujar Allah ana bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan banyak zikir ingat kepada Allah itu menjadikan hati, pikiran, jiwa kita tenang. Itu Allah menekankan. Nabi Adam galau terjadikan Siti Hawa kada mau juga Nabi Adam itu tenang. Ya kita lah ada kawannya, insya Allah dia tenang aja. Biar nah kada banyak dikrullah ini biar gawat nak apapun bengkengnya dipayah dihijat tanpa galau. Apa aja lihat lagi nang bengkeng, ada lagi nang bengkeng, hendak lagi nih juga galau anaknya. Tapi kalau kita dengan Allah Ta'ala, nah disitulah, nah hatinya melihat apapun, nah kadang akan menjadikan kita, nah macam-macam. Nah bahkan hati kita senang kita memandangnya. Itulah nampak daripada ciptaan atau kejadian daripada yang Allah jadikan. Nah jadi maka tenteramlah Nabi Adam dan tenang serta gembira. Ini disebut dengan latifatul qalbi. Nah, jadi latifatul qalbi itu di bawah sini. Karena kalau dalam kitab tarikat, itu tarikat itu ya jalan, turuk itu jalan. Kalau jalan kurang-kurang di dalam bertarikat, ini kan ilmu itu ada ilmu syariat. Ilmu syariat itu kan sudah nyata, jelas dari Al-Quran, dari hadis, kan? Kayak misalnya kita sembahyang, itu kan dalam syariat sudah ditetapkan oleh Allah karena kalau kita katik lagi. Nah, adapun tarikat ini dari jalan yang di mana jalan ini yang Rasulullah yang menyampaikan, salah satunya nah kayak ibarat bahasanya tadi kan, nah ketika Sayyidina Ali setelah sembahyang jalan cepat, jalan mudah, nah ganal pahalanya untuk ingat kepada Allah, lalu melalui jalan zikir tadi. Nah jadi lalu zikir ini disebut dengan sebutan tarikat. Tarikat itu macam-macam yang dikalang oleh para ulama kita. Dan mereka artinya memang itu dapat dari mana? Dapat dari gurunya yang sampai itu kepada Rasulullah. Dan kita menganggap bahwasanya tarikat itu hanya karangan guru-guru memadahkan bid'ah, ada. Nah, mana apabila kita dalam tarekat itu macam-macam, ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat artinya Syadili, dan anggaran tarekat Tijani, dan kita Kalimantan ini nyata dan umum adalah tarekat Samaniyah. Kami bila mengamalkan Samaniyah ini fadilahnya nanti husnul khatimah. Samaniyah mudah. Kalau kita kan rajin apabila berzikir kan memakai artinya andakan daripada zikir dah. Nah, mulai daripada pusat, kemudian ke dahi,
ke hati, bukan hati, ke susu nang di atas sebelah kanan, lalu ke bawah susu nang sebelah kiri. Nah, jadi la ilaha illallah. Nah, kayak kita menasik itu jangan ditertawakan. Memang itu tarekat dikir manasik kayak itu. Dia dah padahkan dia apa aja dikir itu jangan baca joget ajaran sesat benar. Seorang ini gak ada pernah belajar, gampangnya mudahnya menyesatkan orang. Biar kalau hendak membaca dalam Al-Quran, umumnya kalimatnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah ulun petunjuk jalan yang lurus sebagaimana Pian berikan nikmat orang-orang yang terdahulu itu para nabi, para aulia dan orang-orang yang saleh. Nikmat apa? Nikmat mereka dalam ibadah. Waladdallin, dan jangan badikan orang-orang sesat. Nah, siapa orang-orang sesat? Al-Imamul Ghazali mengatakan, apabila orang meninggalkan sembahyang sesat dari menjadi habis selesai. Jurang dibahas sembahyang berpikiran, nah kayak gitu. La illallah dibadahkan sesat. Seorang kada sembahyang di rumah, ujar dengan sembahyang itu sesat. Jelas sudah di mana kitabnya Mawakil Al-Ubudiyah itu menyatakan itu tafsir daripada Fatihah itu oleh Nabi. Dah kepanasan lah orang mengadakan bila kita nak berpikir kaibat artinya nak kaidnya dibadakan orang sesat sumpah dulu. Seorang ini banyak yang namanya bilang kambing belajar aja kalau pernah sembahyang, apalagi baca merasa pas ampun seorang menyalahkan ampun orang, ini kayak itu. Lalu padahal sesat dan seorang sesat terdahulu. Nah, itu hati-hati kita lah. Nah, jadi jangan sampai kita mudah-mudahan tahu tuh sidin berpikir kayak itu aja. Nah, takut nih di mana orang lihat belajar. Kenapa aja? Dulunya kan pernah melihat. Nah, tidak pernah melihat. Nah, lalu jauh kita menjelaskannya. Nah, jadi kita ada berdosa, nah gitu. Ini kita kadang-kadang padahal langsung memponis itu sesat. Nah, jadi diratabatul qalbi. Makanya kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, salah satunya teman-teman. Para ulama itu menyusunlah, nah kayak sembahyang, karena dilatupatil qalbi inilah tempat wadah kita orang nambah iman mengingat Allah, dan Allah memandang kepada hamba-hambanya itu di hatinya. Nah makanya salah satunya ulun melihat dalam sembahyang bejana, jangannya bujur belajar tapi tahunya tuh. Nang lima mengucap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, asal ucapan salam salah sudahnya mengucapkan salam itu sempurna sembahyangnya, tetapi kedudukan pada kalimat Allah nang itu dan supaya bujur-bujur rahmat Allah Ta'ala itu dapat kepada dirinya, kepada orang yang ada di sekitarnya, kemananya meletakkannya, dan itu perlu dipertanyakan. Lu kena tahu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi imam dua, artinya kada belajar. Itu orang mah, assalamualaikum warahmatullah. Kalimat Allah itu tumpukan karatifatul qalbi, supaya hatinya berisi. Ini kada assalamualaikum warahmatullah, bumpa, assalamualaikum warahmatullah. Buktinya apa sembahyang itu tetapi kau ingat Allah Ta'ala. Buktinya apa? Karena sembarangan dia belajar bujur-bujur kita. Nah, kayak Rasulullah SAW sembahyang. Nah, kenapa? Dilatifatul qalbi diletakkan. Makanya zikir itu ilmu tumbuhkan kelatifatul qalbi ke hati. Kalau tadi kata sabar itu hati la illallah, la illallah. Nah, jadi empat unggatan bahasa kita belajarnya. Ya Allah. Nah, kadang ada itu yang kita sesal munggat ya Allah. Akai.
aja. Ada tali paknya tuh atau telepas tuh ya kan? Itu yang kita bajikin supaya bagus bujur-bujur tuh. Kan tarikat ini nama aturannya ada caranya. Ini asal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan menjen ini ada jikir sedenya. Oh ada jikir waktu itu mana aja ada Jepang apa dia guru kita. Nanti ulangnya mampu ke sini. Dia bagus sumpul misalkan Allah Ta'ala ini mau kesempana kan sampai subuh pas kelimbahan sini mengantuk mata anak subuh di sini pas kesembahyang limbahnya kenapa aja dia mengisah masalah ketuhanan panas semakin saja pas kesubuhan siang. Nah jadi artinya lepas jadi lebih adam itu dalil. Nang dalil, nang meletakkan nang kalimah Allah di dalam hati di latifatul qalbi itu Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Adam itu dalil sahih itu jangan diragukan lagi sahih di latifatul qalbi Allah menampakkan makanya Rasulullah itu ketika Isra dan Mi'raj artinya kan belum naik lagi nih. Nah itu dibedah, dikeluarkan. Namun dalam riwayat malaikat Jibril di dalam hati Rasulullah itu mendengar malaikat Jibril ucapan kalimat Allah, 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 Allah. Ada ya. Tujar Rasulullah tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Mata kami boleh guring tapi hati kami tetap zikrullah kepada Allah Subhanahu. Nah, apa kita lalu kita latihan Allah, 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 Allah. Biar terguring itulah. Insyaallah di dalam sana itu mengontak aja Allah, Allah. Mana ini kita hendak guring kata Allah Ta'ala nah ya gagal dalam guring mimpi diusahakan. Kenapa hati kita tadi kosong? Makanya dalam hati itulah G ada tingkatan-tingkatannya. Makanya dalam hati kita ini jangan sampai nak alladzi waswisu fi sudurin nas masuk. Makanya kebanyakan pian ulang ada juga kesalahan ulang tuh. Nang jaga ibarat sijin itu. Nang artinya tuh. Nang sijin itu jadi kadang-kadang didatangi oleh artinya jatuh kelampaian merasuki. Tapi hati-hati itu. Kemudian oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang merasuki. Itu bukti seseorang itu hati rohaninya kosong lalu kawan dimasuki oleh jin. Itu bukan daripada artinya nang wali memasuki. Wali kan bisa memasuki. Dalilnya di mana? Rasulullah itu dalil kita. Rasulullah apabila malaikat Jibril nak menyampaikan wahyu melalui mana? Mimpi. Apabila bermimpi dapat wahyu, kadang-kadang malaikat Jibril berupa manusia orang tua, berupa manusia dan bengkeng laki-laki. Itu bukti. Dia kadang-kadang kita, pindah prianya kisah. Mantap guru kami itu ya dirasuki segala Datuk Sanggul Abu Hamid Abulong itu iblis itu menunjukkan hatinya itu tuh banyak kosong daripada isinya lalu kawan dimasuki dimainkan. Makanya kita manusia ini ada dalam kitab sini deh kan bahwasanya langit tingkatan ada 7, bumi lapisan ada 7. Nah di mana lapisan bumi yang pertama ini dihuni minal jinnati wan nas. Artinya kan ada dihuni dengan manusia dan ada dihuni dengan para binatang. Nah, lapisan bumi yang kedua itu diisi daripada bangsa jin aja. Nah, kedua ini kan banyak nakal loh. Lalu merasuki mengumpati orang kita. Lalu pada itu aku udah tuh kolong payo. Wah, gila tuai. Wah. Banyak biar ada jolo nih kadang-kadang lah ada dua yang ada pahamnya biar kawanan ada dua yakin dua biar ya Allah jalulun ada aku dirasuki ke Tuhan janganlah wajib ditolak
Karena dalilnya Rasulullah kada pernah kesurupan dimasuki oleh Jibril. Biasanya Rasulullah dengan wayat, oh Jibril ya Rasulullah kada. Kalau masih Rasulullah mengisahkan Jibril datang, nah Jibril melalui mimpi membawa wahyu. Itu dalil. Hati biar adalah wajib ditolak. Nah ini kan saya langsung supaya ada di Facebooknya tahu, jangan pian mau percaya itu jin yang menyerupa. Kita kan saat lahirnya ada kalanya jin farid, jin yang lain itu kalau jin kalian bisa menyerupa kita. Kalau ibarat bahasanya jin yang lain itu bisa dia menyerupa macam-macam itu menyesatkan kita. Nah jadi kita hati-hati, nah supaya hati kita tenang, hati kita selamat. Yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati kita yang selalu ingat dengan Allah akan selamat. Selamatkan hati kita lah, selamatkan hati kita dengan apa? Dengan memperbanyak zikrullah. Dua jalannya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenar-benarnya. Ya Allah mengisahkan ya kan, bahwasanya Nabi Ibrahim itu sama aja dengan bahasa kayak kita tuh kan, artinya mencari siapa gerak dia yang sebenarnya. Nah ya kayak kita juga yang sebenarnya diri itu dari Nur Muhammad. Jadi menurut hakikat kalau menurut syariat tadi diri kita dari orang Tuhan. Nah naik ke Nabi Adam menjadikan Allah Ta'ala daripada tanah. Nah di tanah ada apa? Ada banyu. Nah itu secara syariat. Kalau secara syariat maka itu tadi artinya lalu kita secara hakikat. Dan ini nih ibarat memberikan contoh ya jalan bangkulu kemarin tuh. Ibarat contoh jadi benang itu dah. Benang itu asalnya dari mana ya? Daripada kapas. Saat kita memandang daripada artinya benang itu, pandangan kita kepada benang aja. Padahal benang itu asalnya daripada kapas. Lalu nang zahir itu, nang nampak itu pada benang tadi nama apa? Nama benangnya. Padahal benang itu kada mempunyai nama, dia kada kapas. Allah itu nama syariat. Maka apabila sudah kita duduk di hakikatnya hakikat yang kita kisahkan, yaitu apabila mengembalikan diri kepada hakikat daripada Nur Muhammad, maka diri kita akan selamat. Itu sebenarnya Nur itu nama Tuhan secara hakikat. Sudah menjelaskan kita. Nah, jadi kalau ada komunitas lagi, maksudnya Nur itu kita langsung aja nama bagi Allah secara hakikat. Nah, jadi kita lihat dalam Asmaul Husna ada ternyata nama Tuhan. Apa kita ragu lagi? Kadang-kadang kita ragu, randahnya duduk di Nur Muhammad itu randah, lo takut aneh aja randah. Jadi rendah itu membawa kita tinggi. Bila tinggi kita gugur. Bila rendah itu kan ngomong itu gugur. Nah jadi Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Kemana-mana ia berjalan, bulan dilihatnya. Nah kan tarak ini bang Tuhan. Kemudian matahari pun kayak itu juga. Oh nyanyi matahari pun sudah siap. Bintang yang berkilau pun kayak itu juga. Pohon-pohonan. Nah kemudian sampai berhala yang besar dan yang kecil dijadikan oleh artinya orang sebagai Tuhan. Nah, ya, Nabi Ibrahim kan kisahnya yang menghancur itu kan, yang berhala Abbas bin Tukang ulahnya kan. Nah, kisahnya Nabi Ibrahim itu kan. Nah jadi sampai sini nanti dimasukkan ke dalam artinya neraka oleh Raja Namrud kan. Kenapa? Karena menghancurkan daripada Tuhan-Tuhan mereka. Dan namun semua dilakukan oleh Nabi Ibrahim tersebut tidak dapat menenangkan dan menenteramkan hati dan pikiran Nabi Ibrahim. Nah dilihat sini dikasih Tuhan Tuhan mau tenang pikiran. Kemudian datang kasih sayang Allah. Makanya Ibrahim itu dengan sebutan Al-Khalil, orang yang Allah kasihi dan Allah sayangi. Nah kita wajibnya Nabi Allah Ibrahim tahu bapak kita
di segi agama. Nah makanya nang ada dalam sebayang tuh banyak nang kita umpati oleh Nabi Muhammad tuh daripada Nabi Allah Ibrahim tuh haji, berkorban, daripada nang syariat dari Nabi Allah Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Allah Ibrahim itu ketika hendak memotong ucapannya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada kitanya nggak ada? Sebenarnya sapi empat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembelih. Ya kalau apabila ayam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembelih. Gisahnya dimakan dengan menyebut nama Allah. Cuma aturan syariatnya tuh nah, kita kaji dari mana datangnya kita umpam bahasa sembelih itu tuh. Nabi Allah Ibrahim basunat dari mana? Nabi Allah Ibrahim. Nah itu syariat itu kan dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Makanya kita ini wajib mengenal. Kalau bapak kita di segi jasa, nah pertama Allah jadikan siapa? Adam. Jasad itu ada kawa bergerak, ada kau melihat, kecuali adanya roh. Makanya Rasulullah itu berkata, aku bapaknya segala roh. Ujar Nabi Adam, aku bapaknya jasad. Nah makanya antara roh dengan jasad itu siapa yang dulu? Ya dulu roh itu. Makanya kita adalah malam ini nih kita kumpul kayak ini, itu sudah ditentukan Allah Ta'ala di dalam arwah sana sudah. Makanya kan kadang-kadang kita rasa bisa mendapat aku nih di mana nih ini yuk sedang mengatakan biasalah kita mendapatkan dan aku bisa rasa melihat itu di mana ya. Nah itu apabila kadang pernah di dunia ini mendapat, itu di dalam arwah sudah Allah tetap mengangkat. Nah jadi alam dunia ini untuk menyatakan, untuk mengingatkan. Nah jadi lalu di mana Nabi Allah Ibrahim ini Allah menampakkan diri kepada beliau, yaitu dengan menampakkan diri yang mulia biduhuri ismihi, ialah dengan menampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka berkata Nabi Allah Ibrahim, apakah ya Allah tanda-tanda dari kebesaranmu terhadap hamba ini? Nah jadi Allah nampakkan dia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, ambil 4 ekor burung, kemudian potong. Nah ya tak. Nah kesan dalil nah kita pada buat kalau orang-orang menuhankan Nabi Isa kan, artinya sebagai kaum menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Isa yang ini kan artinya menghidupkan orang mati yang sempurna. Kalau Nabi Allah Ibrahim ini kadang dicacang, dipotong. Nah, kumpulkan wahai Ibrahim bulunya, dagingnya, tulangnya, darahnya, serta letakkan wahai Ibrahim ke atas gunung. Kemudian dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Jadi kalau sapu jadi batu begitu kalau udah betol gitu kan, kayak batu campur kan. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim, panggil wahai Ibrahim satu persatu. Maka dipanggil oleh Nabi Ibrahim satu persatu. Maka datanglah ke 4 ekor burung tersebut dengan mengatakan la ilaha illallah. Dari situ dari burung tadilah dan menyatakan kepada Nabi Allah Ibrahim itu Allah menyuruh dan bahwasanya secara syariat tidak ada Tuhan. Kan matahari itu kan Tuhan, Ibrahim berhala di Tuhan, bintang pada kasih Tuhan. Nah di mana Tuhan itu kadang-kadang ada itu hanya Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri yang mulia dengan menampakkan namanya Allah di bawah susu kanan kepada Nabi Nuh. Nah, ya tenang kita kan. Nabi Ibrahim di sini dianak Allah Ta'ala. Nabi Nuh pun gitu juga. Di bawah susu karena kita la ilaha 4 anak aja. Nah itu nang sahihnya.
Nah jadi apabila kita kalau Rasulullah itu nang banyak di hati, ya nang condong kita tadi kayak Nabi Adam. Nah kebanyakan lah, nah kita lebih mudahnya kan, la illallah, la illallah, nah itu nang banyak lah, nah umumnya itulah. Nah jadi di situ artinya dinampakkan Nabi Nuh alaihi salam sehingga tenang dan tentram Nabi Nuh alaihi salam ini disebut dengan tersebut latifatir ruh. Kan latifatul qalbi sini, latifatir ruh di sini nah. Makanya ujar guru punya anak membukanya nih, membuka nang latifah. Jangan latifah itu ada 7. Namun di sini nang sahih itu 5. Nanti batu nang tempat duduk-duduknya toh. Nah jadi punya kawan dikirakan, diistighfarkan, artinya satu itu 10.000. Itu akan membuka hijab kita dan dikirakan Allah tumbuhkan kan gitu. Misalnya di matematika karena dia ada dikasih Kemudian kira jika di latifatul ruh, sini mana tangannya? Latifatul qalbi, hati. Itu perjalanan orang tarik. Bang tarikatnya kalau gawi. Nah makanya jangan bang guru, tarikat itu jalan. Dan paling mudah, paling cepat besin apabila duduk di hakikat. Kata uyuh. Hakikat itu apa? Tahu diri daripada Nur Muhammad. Lalu tahan nafas, ingat akan dengan menjamkan mata, resapakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dirimu daripada Nur Muhammad. Nah, ini paling nyaman di sini. Melihat, paling nyaman. Jangan bagus kumpul istighraq di Nur Muhammad di sini istighraq. Bahasa kursus itu apa? Mesra diri, mesra dengan Nur Muhammad. Itu amalihan ingkar. Ya coba kita bagi tahu tarikat supaya ada beda hasura. Di mana bintangan latifatul qalbi, di mana tanatul akhfa. Kenapa maka di situ katakannya karena Allah menampakkan kepada Nabi siapa? Nah kalau kita mengisahkan itu, nah supaya apa? Supaya kita tahu perjalanannya, orang-orang yang hendak sampai kepada Allah itu bermacam. Kita tuh nak lebih bicara itu instan, ya kalau makanya ini kan zaman kita hidup ini zaman instan. Nah masakan tinggal ojol aja tuh instan. Tapi semua instan, hidupnya pun instan juga. Setuma 30-40 ya. Nah jadi artinya sampai yang kedua itu ya, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam pulanglah dan jalan Allah menampakkan diri kepada para kekasih-kekasihnya lah. Nah kalau Nabi Ibrahim al-Khalil dapat gelar, kalau Musa itu kalam Allah catatannya artinya itu kan. Nah jadi mudah-mudahan apa yang kita ketahui dan kita baca mudah-mudahan menjadikan kita di dalam menjalankan amal dan ibadah kita berzikir itu lebih kuat lagi, lebih yakin lagi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah dan mudah di dalam kita berusaha, nyatakan apabila dapat untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Mudah Allah kabulkan, amin Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب دون ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا سيدنا
إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده دائما، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل موازيننا وبلغ تقبل ثم قرأنا وعملنا في أدواء الخيرات بفضلك إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أموات الأئمة المعتقدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وسنة الصوفية المواقر والتمييزات إلى يوم الدين. والثواب مثل ثواب معاملتك بك وإحسانك إلى أرواح من كانت قراءتنا هنا باسمه وتلونا ذلك من أجله، وإلى أرواح والدينا وشيخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالعصور سمع الله لحاجة صاحب البيت. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.